भक्त बंधु माने हर हर महादेव। भगवान शिव आपणकर सबु मनोकामना पूरण करंतु। बंधु माने आज आपण माने बहुत सौभाग्यशाली, कारण आज आपण माने शिव चर्चार एक सत्य कहानी शुणिबार पवित्र सुजोग पाइचंती। आज आमे आपण मानकु शिव चर्चार एमिति किछि कहानी शुणाइबाकु जाउछु, जहा शुणी आपण माने भक्ति रे भाव वियोड़ होई जिवे। भगवान शिवंक कृपारु आपण मानकर सबु मनर इच्छा पूरण हेब। तेणु प्रिय भक्त माने सत्य और श्रद्धार सहित कमेंट रे ओम नमः शिवाय निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आजिर कहानी आरंभ करिबा। प्रिय भक्त माने थरे गोटे सहर रे भव्य एवं सुंदर शिव चर्चार आयोजन करा जायथिला। सबु प्रस्तुति सरीथिला। मंडप सुंदर भावे सजा जायथिला। अनेक शिव भक्त सेठारे शिव चर्चा शुणिया पई एकाठी होइथिले। सेही समय रे भगवान शिव एवं माँ पार्वती कैलाशरू सबु दृश्य देखुथिले। समस्त गुरु भाई एवं गुरु भौणी माने भक्तिभाव और प्रेम सहित मंडप रे बसी शिव चर्चा करने प्रस्तुत हेउथिले। चर्चा आरंभ होबाकू जाउथिबा बेले किछि दुष्ट लोक जो मानकर भगवान शिव एवं तांको भक्त मानक प्रति इच्छा थिला, सेमाने शिव चर्चारे बाधा सृष्टि करिवा पई निज पालित पशु मानकू मंडप भितरकू छाड़ीदेले। एथिरु बड़ विपद सृष्टि हेबाकू थिला। पशु माने मंडप भितरकू पशिबा मात्रे सेठारे भिड़ भितरे दौड़ा दौड़ी हेबाकू जाउथिला। किंतु सेही समय रे भगवान शिवंक अलौकिक कृपारे सबु पशु जो माने बेगरे मंडप आड़क दौड़ी आसुथिले, मंडप पाखक आसिबा मात्रे संपूर्ण शांत होई गेले। सेमाने मंडप चारिपाखरे शांत भावरे ठिया होई रहिले, जेपरी सेमाने मध्य शिव चर्चा शुणिबाकू आसिचंती। सेमाने समस्त भक्तंक सुरक्षा पाई रक्षा कवच बड़ी ठिया होई रहिथिले। एही चमत्कार देखि सेही दुष्ट लोक माने मध्य आश्चर्य होई गेले। सेमाने भाबिले, चाल जाई देखिबा सेठारे कौन घटुची। सेथिपाई सेमाने आसी निज पशु मानक पछरे चुपचाप ठिया होई गेले। मंडप रे बसिथिबा समस्ते भगवान शिवंक जय ध्वनि करी शिव चर्चा आरंभ कले। प्रिय भक्त माने भगवान शिवंक भक्ति एवं महिमा केते महान। जो माने शिव चर्चा रे बाधा देवा पई आसीथिले, सेमाने ही एबे मंडप बाहरे ठिया होई शिव चर्चा शुणिबाकू लागिले। सेही समय रे जणे गुरु भाई समस्त शिव भक्तों को सुखमणि एवं दुखमणि को पुरातन कहानी शुणाउथिले। कहानी आगु कही से कहिले, हे श्रोता माने, गोटे सहर रे भागीरथ नामक जणे धनी सेठ रहउथिले। से निज पत्नी रुक्मिणी सहित बहुत प्रेम रे जीवन बिताउथिले। सेठ पत्नी भगवान शिवंक परम भक्त थिले। से प्रतिदिन शिवलिंग रे जल अर्पण करुथिले। नित्य भगवान शिवंक पूजा और आराधना करुथिले। किछि दिन परे से गर्भवती हेले। दिन बीतिबा सहित प्रसव समय आसिला। सेही महिला को प्रसव वेदना आरंभ होला, किंतु शिशु को जन्म देवा समय रे ही सेही महिलांकर मृत्यु होईगला। यह देखि सेठ बहुत दुखी होई पड़िले, किंतु से किछि करि पारिले नहीं। सेठ पत्नी एक सुंदर झील को जन्म देइथिले। मां को दुख देई जन्म होइथिबारु सेही झीर नाम दुखमणि रखागला। बंधु माने समय सहित सेही झील बड़ हेबाकू लागिला, किंतु सेठ को निजर झील पाई मार अभाव एवं निज पाई पत्नीर अभाव सबुबले अनुभव हेउथिला। सेथिपाई घरर अन्य लोक मानक कथारे से द्वितीय विवाह कले, किंतु भाग्य रे आहुरी किछि लेखा थिला। सेठक द्वितीय पत्नी बहुत अलसुआ, अहंकारी एवं क्रोधी स्वभावर थिले। से प्रतिदिन विलंबरे उठुथिले, कौनसी काम ठीक भाव करुनथिले। छोट छोट कथारे सेठक सह झगड़ा करुथिले। से मात्र 5 वर्षर दुखमणि को घरर चाकराणी करदेले। बिचारी सेही झील जार एही बयस रे पिलामानक सह खेलिबा कथा, सी एबे घरर सबु काम करुथिला। से झाड़ू देउथिला, बापांक पई खाइबा रांधुथिला, साबत मार लुगा सफा करुथिला, घरर सबु काम करुथिला। सेठ एसबु देखि बहुत दुख पाउथिले, किंतु तांकर द्वितीय पत्नी तांकर कौनसी कथा शुणु नथिले। सी जेपरी दुखमणि को दासी करी रखिथिले। बंधु माने दुखमणि निज माँ परी शांत, सरल एवं बहुत सुंदर थिले। से प्रतिदिन सकाळ उठी घरर सबु काम करुथिले। तापरे नित्य भगवान शिवंक पूजा करुथिले। से केबे निज भाग्य को दोष देउ नथिले। से सबुबले भगवान शिवंक भक्ति रे लीन रहुथिले। तांको साबत माँ तांको बहुत गाली देउथिले, माड़ मारुथिले, तथापि से सब किछि शांति रे सही जाउथिले, कारण से ओम नमः शिवाय जप कला मात्रे तांकर सब दुख एवं कष्ट दूर होई जाउथिला।
ଯେପରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଦୁଃଖ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏହିପରି କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ଏହାପରେ ସେଠଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ। ସମୟ ଆସିବା ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେଠ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିଜ ସାବତ ଝିଅ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ରଖି ନିଜ ଝିଅର ନାମ ସୁଖମଣି ରଖିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ସେହି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେମିତି ବାପା ସେମିତି ପୁଅ, ସେହିପରି ଯେମିତି ମା ସେମିତି ଝିଅ। ମା ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ବୁଣିଥିଲେ, ଝିଅ ସେହିପରି ଫଳ ଦେଖାଇଲା। ତା'ର ନାମ ସୁଖମଣି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାରରେ ଭରିଥିଲେ, ତେବେ ଝିଅ କେମିତି ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ, ସୁଖମଣି ମଧ୍ୟ ନିଜ ମା ପରି ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ସମୟ ସହିତ ଦୁହେଁ ଝିଅ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠ ନିଜର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେ କେବେ ବି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅ ସୁଖମଣି ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଝିଅ ଦୁଃଖମଣିଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାରରେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖମଣି ଯେଉଁଠି ବି ଶିବ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ସେଠାକୁ ଯାଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେଠଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଆହୁରି ଅଧିକ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଦୁଃଖମଣିଙ୍କ ଶିବ ଭକ୍ତିକୁ ସହିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ମାଟିରେ ଶୋଇବାକୁ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ। ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ସେଠଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ସେଠଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଶୁଣୁଛ, ଦୁଃଖମଣି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଏବଂ ନିକମା ପୁଅକୁ ଖୋଜିବ। ଭୁଲରେ ବି କୌଣସି ଭଲ ଘରେ ତା'ର ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ମୋ କଥା ନ ମାନ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ସେଠ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଝିଅ ଦୁଃଖମଣିଙ୍କ ବିବାହ ପାଖ ଗାଁର ଜଣେ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ କରାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରୁ ଅପାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ସେ କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠ ନିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ସୁଖମଣିଙ୍କ ବିବାହ ସେହି ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୀ ସେଠଙ୍କ ପୁଅ ସହ କରାଇଦେଲେ। ଏବେ ସୁଖମଣିଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନଥିଲା। ସେ ଯେପରି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ସେଠ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଦୁଃଖମଣିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଗରିବ ଏବଂ ଅପାଙ୍ଗ ଥିବାରୁ କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଘରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦୁଃଖମଣିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ଘର ଚଳାଉଥିଲେ। ଏହିପରି ସେ ଗରିବୀ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ଶିବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତିଗଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ସନ୍ତାନ ହେଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ସୁଖମଣି ଦୁଃଖମଣିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା କରି ଯେମିତି ସେମିତି ଘର ଚଳାଉଛୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଠାରୁ ଭଲ ତୁ ମୋ ଘରେ ଆସି କାମ କର। ତୋ ଘର ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ମୋ ଘରେ କାମ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୋତେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବି, ବଳକା ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେବି। ମୋର ଏବଂ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେବି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦୁଃଖମଣି ନିଜ ଭଉଣୀର ସ୍ୱଭାବ କେମିତି ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଚାରୀ ଦୁଃଖମଣି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସିଏ ସବୁ ପଟରୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସିଏ ଭାବିଲେ ହୁଏତ ମା' ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳି ଯାଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀର ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣି ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ତା ପରଦିନଠାରୁ ଦୁଃଖମଣି ସୁଖମଣିଙ୍କ ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁଖମଣି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କାମ କରାଉଥିଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ନ ଯାଉଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରାଉଥିଲେ। କାମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ବଳକା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ରାତିରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ନେଇଯିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ବିଚାରୀ ଦୁଃଖମଣି ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜେ ଯେତିକି ବଞ୍ଚୁଥିଲା ସେତିକି ଖାଉଥିଲେ। ନହେଲେ ପାଣି ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଦିନେ ସୁଖମଣି ନିଜ ଘରେ ଭବ୍ୟ ଭାବରେ ଶିବ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ବଡ଼ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଗୁରୁଭାଇ
ଏବଂ ଗୁରୁ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରେ ଭଲ ଭଲ ପିଠା ମିଠା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଶିବ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ହର ହର ମହାଦେବର ଜୟଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଦୁଃଖମଣି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ମା, ଆମକୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ମିଠା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ମା ତୁମେ ଆଣିଦେବ କି? ତାପରେ ଦୁଃଖମଣି କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବି? ତୁମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ତୁମ ବାପା ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାଟି କହିଲା, ମା, ଆଜି ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ଶିବଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ମୁଁ ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛି। ତାପରେ ଦୁଃଖମଣି କହିଲେ, ହଁ ପୁଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ମାଉସୀ ମୋତେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦାସ ମୁହଁ ଦେଖି ଦୁଃଖମଣି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡାକି ନାହାନ୍ତି ତ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନେଇ ଆସିବି। ଦୁଃଖମଣି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସୁଖମଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦୁଃଖମଣିଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚାରି କ'ଣ କରିପାରୁଥିଲେ? ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ସେ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ଆଜି ତୋ ଘରେ ଶିବଚର୍ଚ୍ଚାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହୁଏତ ତୁ ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ସୁଖମଣି କଠୋର କଥାରେ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତୋତେ ଡାକି ହିଁ ନଥିଲି, ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଅପମାନ କରୁଛୁ, ନିଜକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହି? ଯେତେବେଳେ ଆସି ଯାଇଛୁ ସେଠି ଗୋଟେ କୋଣରେ ଯାଇ ବସିଯା, କାହା ସହିତ କିଛି କଥା କହିବୁ ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ଶିବଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣି ଚାଲିଯିବୁ। ବିଚାରୀ ଭାଗ୍ୟର ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଦୁଃଖମଣି ଗୋଟେ କୋଣରେ ଯାଇ ବସିଗଲେ। ସେ ଶାନ୍ତିରେ ମନ ଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିବଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିବଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନ ଭକ୍ତିରେ ଭରିଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଳି ଆସିବା ପରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଭଜନ ଗାଇଲେ, ପୂଜା ଏବଂ ଆରାଧନା କଲେ। ଏହିପରି ଶିବଚର୍ଚ୍ଚା ଶେଷ ହେଲା। ଶେଷରେ ସୁଖମଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦୁଃଖମଣିକୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭେଦଭାବ ଦେଖି ଦୁଃଖମଣିଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଭଉଣୀର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସେ କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ଆଜି ତୋ ଘରେ ଶିବଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି, ଆଜି ଅତି କମରେ ମୋତେ ପ୍ରସାଦଟିଏ ଦେଇଦେ। ଆଜି ତାଜା ଖାଇବା ଟିକେ ଦେଇଦେ। ମୋ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଦେ। ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ମାଗୁନାହିଁ। ସେମାନେ ବହୁତ ଆଶା କରି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରୁ ଭଲ ଖାଇବା ମା ନେଇକରି ଆସିବ। ଏହା ଶୁଣି ସୁଖମଣି ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ଆରେ ଏବେ ଉଠ ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯା। ତୋତେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ବହୁତ। ଏବେ ମୋ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦେଖାଉଛୁ। ଆଜି ତୋତେ କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଚାଲିଯା। ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଲୋଭ, ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଯାହା ଅଳିଆରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି ସେଇଟା ଉଠାଇ ନେଇଯିବୁ ଏବଂ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବୁ। ଏହା କହି ସେ ଦୁଃଖମଣିଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ କଲେ ଏବଂ ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ବିଚାରୀ ଗରିବ ଦୁଃଖମଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲେ, ମା, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ତ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ତାହେଲେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଦୁଃଖମଣି କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମ ମାଉସୀ ମୋତେ ଖାଇବା ତ ଦେଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ପୁଅମାନେ, ମାଉସୀ ଦେଲେ ନାହିଁ ତ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, ତୁମ ମା କେଉଁଠାରୁ ନା କେଉଁଠାରୁ କିଛି ନେଇ ଆସିବ। ଏହା କହି ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିକ୍ରି କରିବି, ସେହି ଟଙ୍କାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଈକୁ ଦେଖିଲେ। ସେହି ଗାଈ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବାଛୁରୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗାଈର ପ୍ରସବ ବେଦନା ଦେଖି ଦୁଃଖମଣିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଗାଈ କହିଲେ, ଝିଅ, ଟିକେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେଉଛି, ମୋ ପେଟରେ ଟିକେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେ। ଦୁଃଖମଣି ଗାଈକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଛୁରୀର ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେ ବାଛୁରୀକୁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ପିଆଇ ଦେଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହି ଗାଈ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ କାମଧେନୁ ଗାଈ ଥିଲେ। ନିଜ ବାଛୁରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ଦୁଃଖମଣିକୁ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଦେଉଛି। ଏହି ପାତ୍ରରେ ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବଳ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଏହାପରେ ଦୁଃଖମଣି ସେହି ପାତ୍ରଟି ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଗକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ନାଗୁଣୀକୁ ଦେଖିଲେ। ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ପୁରା ଚମଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଉନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ନାଗୁଣୀ କହିଲା, ଝିଅ, ଟିକେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛି। ଦୁଃଖମଣି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତାପରେ ନାଗୁଣୀ ସହଜରେ ନିଜ ପୁରୁଣା ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିଦେଲା।
ସେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଆସି ଦୁଃଖମଣିକୁ ବହୁତ ହୀରାମୋତି ଦେଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହି ନାଗୁଣୀ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସ୍ୱୟଂ ନାଗମାତା ଥିଲେ, ଯିଏ ପାତାଳ ଲୋକରୁ ଆସିଥିଲେ। ଦୁଃଖମଣି ସେହି ସବୁ ଗହଣା ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ବନଦେବୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ମା ପାର୍ବତୀ ଥିଲେ। ସିଏ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେଠାରେ ବସି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ମା ଦୁଃଖମଣିକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଝିଅ, ଟିକେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ବହୁତ ବେଦନା ହେଉଛି, ଦୟାକରି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେ। ଦୁଃଖମଣି କୌଣସି ସଙ୍କୋଚ ନ କରି ବୃଦ୍ଧ ମାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦବାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ଏହା ଦେଖି ବୃଦ୍ଧ ମା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଝିଅ, ତୁ ମୋର ବହୁତ ସେବା କରୁଛୁ। ଏହା ନେ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ଅଛି, ଏହାକୁ ନେଇଯା। ଦୁଃଖମଣି ପୁଟୁଳିଟି ନେଇ ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ। ସେଥିରେ ବହୁତ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା ଏବଂ ଅମୂଲ୍ୟ ଗହଣା ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସିଏ କହିଲେ, ମା, ଏହି ପୁଟୁଳିରେ ତ ବହୁତ ଧନ ଅଛି। ଏହି ଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧା ମା ଜଣକ କହିଲେ, ଝିଅ, ମୋର ଆଗ ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ନେଇଯା ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳେ। ଏହା ସହ ଏହି ଥଳିଟି ମଧ୍ୟ ନେଇଯା। ଏଥିରୁ ତୁ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଧନ ବାହାର କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବେ ବି ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖମଣି ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ମା ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ମା ପାର୍ବତୀ ନିଜର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଝିଅ, ଉଠ। ଆଜି ତୋର ନିଷ୍କାମ ସେବା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ତୋର ଗରିବୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ନିଜ ଘରକୁ ଯା ଏବଂ ଏହି ଧନରେ ନିଜ ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କର, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଚାଲ। ଏତିକି କହି ମା ପାର୍ବତୀ ହଠାତ୍ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦୁଃଖମଣି ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର, ସୁନା, ହୀରା, ଗହଣା ଭରା ପୁଟୁଳି ଏବଂ ଧନର ଥଳି ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମିଠା, ଭଲ ଭଲ ପୋଷାକ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ସେ ସବୁ ପାଇଗଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁଖମଣି ନିଜ ଘରେ ଶିବଚର୍ଚ୍ଚା ସମୟରେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଅପମାନ କରିଥିବାରୁ ତାହାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଖମଣି ମଧ୍ୟ ଗରିବୀ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଦିନେ ସୁଖମଣି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦୁଃଖମଣି ମୋ ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଜାଣିନି ସେ କେମିତି ଅଛି। ଚାଲ ଦେଖି ଆସିବା ସେ ଏବେ କାହା ଘରେ କାମ କରୁଛି। ଏହା ଭାବି ସେ ଦୁଃଖମଣିଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଲେ। ସେହିଦିନ ଦୁଃଖମଣି ନିଜ ଘରେ ଶିବଚର୍ଚ୍ଚାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ସୁଖମଣି ଦୁଃଖମଣିଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗହଣା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦୁଃଖମଣି କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ତୁ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ମିଳିଗଲୁ। ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଘରେ ହେଉଥିବା ଶିବଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଦୁହେଁ ଚାଲି ଚାଲି ଦୁଃଖମଣିଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର ମହଲ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଘର ଦେଖି ସୁଖମଣିଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ପଚାରିଲେ, ଭଉଣୀ, ତୁ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି କିମ୍ବା ଡକାୟତ କରିନାହୁଁ ତ? କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଦାନା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଜି ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ତୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି ଡକାୟତ କରିନାହାନ୍ତି ତ? ଦୁଃଖମଣି କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ଆମେ ନା ଚୋରି କରିଛୁ ନା ଡକାୟତ କରିଛୁ। ଏସବୁ ମୋ ଭଲ କର୍ମ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କୃପାରୁ ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଶିବଚର୍ଚ୍ଚାର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ତାପରେ ଦୁଃଖମଣି ନିଜ ସହ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ସୁଖମଣିକୁ କହିଦେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସୁଖମଣି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏମିତି କରେ ତାହେଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ତାପରେ ସୁଖମଣି ଦୁଃଖମଣିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଉଣୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ତୁ ତୋର ଶିବଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥା। କିନ୍ତୁ ସୁଖମଣିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ କଠୋର ଥିଲା। ତାପରେ ଦୁଃଖମଣି କହିଲେ, ଭଉଣୀ ସୁଖମଣି, ଟିକେ ଶୁଣ। ଶିବଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିଯିବା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଶୁଣିଯିବା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶିବଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣି ପ୍ରସାଦ ନେଇଯା। କିନ୍ତୁ ସୁଖମଣି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁଃଖମଣିଙ୍କ ଘରେ ଶିବଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏବଂ ଗୁରୁ ଭଉଣୀମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶିବଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ଦୁଃଖମଣିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଅପାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ।
ଏପଟେ ସୁଖମଣି ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳାର ବେଶ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଆହତ ସିଂହୀକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ପାଖକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ସିଂହୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗର୍ଜନ କଲା। ସୁଖମଣି ତା'ର ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ଭୟରେ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଗଲେ। ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ସେହି ନାଗମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ନାଗମାତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଖମଣି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରି ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲେ। ତାପରେ ସେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ସେହି ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କହିଲେ, ମା, ମୋତେ ଧନ ଦେଇଦିଅ, ଏହା ବଦଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସେବା କରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ ମା ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା, ମୋ ଆଖି ଆଗରୁ ଦୂର ହୋଇଯା। ତୋ ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମହିଳା ମୋର ପାଦ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପବିତ୍ର ବନ। ଯେଉଁ ମହିଳା ଶିବ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥାଏ ସେ କେବେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ବୃଦ୍ଧା ମା ଜଣକ ସୁଖମଣିଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ମାରି ମାରି ସେଠାରୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ସୁଖମଣି ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ଘରର ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିରାଶ ହୋଇ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀ ଦୁଃଖମଣିଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦୁଃଖମଣି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶିବଲିଙ୍ଗର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସୁଖମଣି ରାଗ ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନାରେ କହିଲେ, ଆରେ ଏହି ନାଟକ ବନ୍ଦ କର। ତୋ ପାଇଁ ହିଁ ମୋ ଘରର ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ବାଦ ହୋଇଗଲି। କହ, ତୁ ମୋ ସହ କ'ଣ କରିଛୁ? କେଉଁ ଯାଦୁମନ୍ତ୍ର କରିଛୁ? ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଚମତ୍କାର ହେଲା। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିବ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେ ସୁଖମଣିଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାସ୍, ଏବେ ରହ। ଏଥିରେ ଦୁଃଖମଣିଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତୁ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ମହିଳା। ତୋ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ ଗରିବ ମହିଳାର ବେଶ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେହି ବନରେ ସ୍ୱୟଂ ବନଦେବୀ ମା ପାର୍ବତୀ ଥିଲେ। ସିଏ ହିଁ ତୋର ସମସ୍ତ ଧନ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ସବୁବେଳେ ଧନର ଲୋଭ କରି ଆସିଛୁ। ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ। ବିଚାରୀ ଦୁଃଖମଣି ତୋ ଘରକୁ ଶିବଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ ନାହୁଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଅପମାନ କଲୁ। ଆଜି ତୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଆଜି ତୋ ସହିତ ଯାହା ହୋଇଛି ସେସବୁ ତୋର ନିଜର କର୍ମଫଳ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଶୁଣି ସୁଖମଣି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥ, ହେ ମହାଦେବ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଶିବଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ଏବଂ ଶୁଣୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବି। ପ୍ରତିଦିନ ଶିବଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ କିମ୍ବା ଈର୍ଷା ରଖିବି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଉଛି ଯେ ଆଜିଠାରୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଭକ୍ତି କରିବି। ହେ ଭୋଲେନାଥ, ଦୟାକରି ମୋର ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ଏଭଳି କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ଦୁଃଖମଣି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ତ ମହାଦେବ, ଦୟାକରି ମୋ ଭଉଣୀର ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ରୀ, ଯଦି ତୁ ଏପରି କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଭଉଣୀକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି। ଏହା କହି ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥ ଦୁଃଖମଣିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦୁଃଖମଣିଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗୁଁ ସୁଖମଣି ତାଙ୍କର ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ଫେରି ପାଇଲେ। ଏହାପରେ ସୁଖମଣିଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ପରି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଦୁଃଖମଣିଙ୍କ ସହ ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରେମର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ଶିବଚର୍ଚ୍ଚା ସମାପ୍ତ ହେଲା। ତାପରେ ଗୁରୁ ଭାଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସ୍ନେହରେ ଏକାଠି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଶୁଣାଉଛି। ଗୁରୁ ଭାଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଶ୍ରୋତାଗଣ, ଏକ ସମୟର କଥା। ଭଗବାନ ଶିବ କୈଳାସରେ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ଶିବଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହା ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଶିବଚର୍ଚ୍ଚାର ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ମୋତେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଶେଷରେ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଏହାକୁ ଏତେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଭାବି ମୁଁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ମୋ ମନର ଏହି ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସି କହିଥିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ହିଁ ମିଳିବ।
ତେଣୁ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟର ବେଶ ଧରି ପୃଥିବୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ ଦେଖିବେ ତାର କାନରେ ଚୁପଚାପ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନାରଦ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏପରି କରିବି। ଏହା କହି ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ଜଣେ ଯୁବ ସାଧୁର ବେଶ ଧାରଣ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନଜର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଛୋଟ ଶୁଆଛୁଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ତାର ପାଖକୁ ଯାଇ କାନରେ ପଚାରିଲେ, ହେ ଛୋଟ ଶୁଆ, ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ଶିବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହିଁକି? କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ନବଜାତ ଶୁଆଛୁଆ ନିଜ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବଣଚଟିଆ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଦେଖି ସେ ସିଧା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଆସି କହିଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେପରି କହିଥିଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶୁଆଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେମିତି ପାଇବି? ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ପୁଣି ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସି କହିଥିଲେ, ହେ ନାରଦ, ଆପଣ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପୁଣି ଥରେ ମନୁଷ୍ୟର ବେଶ ଧରି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗଧ ଛୁଆର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ସେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କାନରେ କହିଲେ, ହେ ଗଧ ଛୁଆ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଶିବ ଚର୍ଚ୍ଚା କାହିଁକି ହୁଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ କାହିଁକି? ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଗଧ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲା। ତାର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ନାରଦ ମୁନି ଆହୁରି ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ପୁଣି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେପରି କହିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଗଧ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେମିତି ପାଇବି? ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ଏହାପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଥିଲେ, ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ମିଳିବ। ତାପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ଏଥର ସେ ଗୋଟେ ଗାଈର ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ସେହି ନବଜାତ ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର କାନରେ ପଚାରିଲେ, ହେ ବାଛୁରୀ, ଗୋମାତାର ପୁତ୍ର, ତୁ ମୋତେ କହ, ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଶିବ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହିଁକି? ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ? ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। ଏହା ଦେଖି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆହୁରି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ଏ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲି, ଯାହାର ଉତ୍ତର କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ଯାହା ହେଉ, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମୁଖରୁ ହିଁ ଶୁଣିବି। ମୋ ପାଇଁ ତିନିଟି ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଏହି ପାପର ଭାଗୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ନାରଦ ମୁନି ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଥର ତ ଗାଈର ବାଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। ଏବେ ମୋତେ ଗୋହତ୍ୟାର ପାପ ଲାଗିବ। ଦୟାକରି ମୋର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ବି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ଏଥର ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବହୁତ ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ନିଜର ବେଶ ବଦଳାଇଲେ। ସେ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ବିଶାଳ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେହି ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଏବଂ ବହୁତ ମାନସିକ କରିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜପ୍ରସାଦରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ। ରାଜପ୍ରସାଦର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରହରୀମାନେ ପ୍ରହରା ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଜଣେ ସାଧୁର ବେଶ ଧରି ରାଜପ୍ରସାଦର ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏଠାରେ ଏତେ ଭିଡ଼ କାହିଁକି ହୋଇଛି? ସୈନିକମାନେ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆମ ରାଜାଙ୍କର ଘରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରାଜକୁମାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧୁ ବେଶରେ ଥିବା ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସୈନିକମାନେ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେହି ଶିଶୁର ମୁହଁ ନ ଦେଖିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଗୋଟେ ପାଦ ମଧ୍ୟ ହଟିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏପରି ଜିଦ୍ ଦେଖି ସୈନିକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ରାଜା ଆସିବା ପରେ ସାଧୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ
ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାଧୁଙ୍କ ତେଜସ୍ୱୀ ରୂପ ଦେଖି ରାଜା ତାଙ୍କ କଥା ମାନିନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ରାଜକୁମାରଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ସାଧୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଏହି ଶିଶୁ ସହ ଏକାନ୍ତରେ କିଛି କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁନିବର, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏତେ ଛୋଟ ନବଜାତ ଶିଶୁ ସହ ଆପଣ କ'ଣ କଥା ହେବେ? ତାର ବୟସ ତ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହ କେମିତି କଥା ହେବ? ମୁନିବର କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ମୁଁ ଏହି ଶିଶୁକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୌଣସି ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏହି ଶିଶୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ରାଜା କିଛି ସମୟ ଭାବି କହିଲେ, ଯଦି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏହି ଶିଶୁ ସହ ଏକାନ୍ତରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଏହା କହି ରାଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କକ୍ଷରୁ ବାହାରିଗଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ସେ ଶିଶୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର କାନରେ ପଚାରିଲେ, ହେ ବାଳକ, ଏହି ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ଶିବଚର୍ଚ୍ଚା ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମହିମା ଏତେ ମହାନ କାହିଁକି? ସେହି ସମୟରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ହଠାତ୍ ଉଠି ବସିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି। କେବଳ ଶିବଚର୍ଚ୍ଚା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ସେହି ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଗଧ ଏବଂ ଗାଈର ବାଛୁରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେହି ପଶୁ ଯୋନିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। 3ଟି ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି। ଏହାର କାରଣ କେବଳ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନାମ, ଯାହା ଆପଣ ମୋ କାନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମୋତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି। ଏବେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ଆରାଧନା କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ ଦେହ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ପାଇସାରିଥିଲେ। ସେ ହର ହର ମହାଦେବ ଜପ କରି କରି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାପରେ ସେହି ଗୁରୁବାଇ ନିଜ କଥା ସମାପ୍ତ କଲେ। କଥା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ। ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡପ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଶିବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଶିବ ଭକ୍ତିରେ ଭରିଗଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ଏହି ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। বন্ধুগণ, আশা করছু আপনার এই কাহিনীটি নিশ্চয় পছন্দ আসিথিব। কাহিনীটি পছন্দ আসিলে আমার এই চ্যানেলকে লাইক এবং শেয়ার করে দিয়ন্তু। হ্যাঁ, যদি আমার এই চ্যানেলকে নূয়া করে আসিছন্তি, চ্যানেলটিকে সবসক্রাইব করিবা সঙ্গে সঙ্গে বেল আইকনକୁ দবাই অল বটনটিକୁ চিপি দিয়ন্তু। যেতেବେଳେ ବି এইভଳି ভিডিও ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀକୁ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।